गज के बोलो पंजाबी, कलंदर पंजाबी, लाहौर भी बोले पंजाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। आज क्योंकि मादरी ज़ुबानों का दिन है, मैं आज का प्रोग्राम अपनी मादरी ज़ुबान में करूँगा और मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी। तो सोहणिओ सज्जनों ते मित्रों, तुहानू मेरे वालों बहुत बहुत सलाम ते दुआ, बड़ियां मुहब्बतां तुहाडे वास्ते। अज दा दिन 21 फरवरी पूरी दुनिया दे विच मादरी ज़ुबानां दे हवाले नाल बोलिया जांदा है। आओ दोस्तां कोलों पुछने आ कि ओह की कहंदे ने ते उन्हां दीयां गल्लां भी तुहानू सुणाने आ। सर अज बुनियादी तौर पर दुनिया के अंदर तमाम जड़ा कौमां अपनी माँ बोली नाल जुड़त और मुहब्बत का इजहार करदियां ने, क्योंकि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। असी भी इसी जड़ा वो सिलसिले च इत्थे इकट्ठ कीता और लेकिन दुनिया जश्न मनांदी है और असी सोग की हालत च इस वास्ते कि 73 साल तो साडी जड़ी माँ बोली है उसनू उसका जायज़ आईनी हक भी नहीं दिता जा रहा। यूनाइटेड नेशन कहती है कि बच्चे का हक है कि वह अपनी माँ बोली भी तालीम पाए, लेकिन मेरा बच्चा इस हक तो महरूम है। अपने बच्चे के उस हक वास्ते मैं इत्थे आया। ठीक हो गया। तुसीं की समझदे हो कि ये ਜਿਹੜਾ हर साल 21 फरवरी आंदा है, ये शुरू तो इसी तरह ही मनाया जा रहा है, तो कभी ऐसा आएगा कि आईनी तौर पर ये हक हकूक मिल जाएंगे? सर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। असी आवाज़ तां ही बुलंद करने कि शायद किसी वक्त बरसे इकतदार लोगों के ज़हन च आ जाए कि मेरे बच्चे नू लिसानी गुलामी तो निजात दे देन और मेरा बच्चा अपनी ज़ुबान पढ़ सके। और जड़ा हक है उसका आईनी हक है। ईवन हाई कोर्ट जी वो फैसला दे चुकी है कि पंजाब के अंदर तालीमी ज़ुबान पंजाब नू बनाया जाए, पंजाबी तालीम का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन इसके बावजूद गौरमेंट कोई उससे असरअंदाज नहीं हुआ है गौरमेंट की पॉलिसियां ते। और वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज साहब दोबारा जो कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पर उर्दू और इंग्लिश नू। अच्छा जड़ा असल मसला है उसी तरफ नहीं आ रहे कि मादरी जुबान बच्चे नू तालीम दिओ। गुलाम मुस्तफा मुबशिर साहब तो इन्हों को पूछने कि अज के दिन के हवाले नाल भी ते नाले इन्हों को पूछने ये अपनी तंजीम के नायब सदर भी ने। जी मुबशिर साहब, अज के दिन के हवाले नाल की कहंदे हो? अज का दिन आलमी सतह पर माँ बोली के हवाले नाल मनाया जाता है। और ये माँ बोली जी है ना, ये इस तरह है कि ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि दुनिया च हर चीज़ बदली जा सकती है, पर जी माँ है ना वो नहीं बदली जा सकती। तो इस तरह जिस जबान विच इंसान एक बारी सोचना शुरू कर देंदा है, उस जबान विच उन्हें ख्वाब आते हैं, उस जबान विच उहदे तखय्युल की परवाज़ होंदी है। तो वो जबान अगर असी बदल देंगे, तालीम विच असी अपने सकाफत विच अपने शऊर विच बदल देंगे, तो फिर उस तो बाद ये मुमकिन नहीं रहेगा कि साडे तखय्युल का कोई इरतका हो सके। साडा तखय्युल भी उदों ही वध सकता है जदों साडी जबान वो होवे जिस विच असी सोचीए, जिस विच असी पढ़ीए, ते जिस जबान विच असी ख्वाब वेखीए। असी सुफने जिस जबान विच वेखदे हां उस जबान विच ही साडे सुफने पूरे भी होंदे ने। तो जनाब इसलिए मेरे नाल मौजूद ने इफ्तिखार वड़ाइच साहब। असीं इफ्तिखार वड़ाइच साहब को पूछने हैं कि वो किहड़ी जगह तो तशरीफ ले आए ने, ते नाल उन्हां कोलों पूछने हैं कि अज दे दिन दे हवाले नाल वो की कहंदे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार वड़ैच कालरवी, कालरा दीवान सिंह, गुजरात, धरती चन्हा दी। मैं बहुत मशहूर हाँ कि तुसां सानू साडी आवाज़ जिहड़ी है पूरी दुनिया दे विच आबाद पंजाबी बोलण वालियां ते पंजाबी समझण वालियां तक पहुँचाउण दा चारा कीता है। जिवें कि तुहानू पता है कि अज 21 फरवरी इकवामे मुत्तहदा वालों मादरी ज़बानां दा आलमी दिन करार दिता गया है। इस दिन के हवाले नाल पूरी दुनिया दे विच अज दे दिन हर एक मादरी ज़बान दा बोलन वाला शायर, अदीब, राइटर, दानश्वर, किसान, तालब इलम यानी हयाती के तमाम शोबियां नाल तलक रखन वाले हर बंदे नू अपनी ज़बान की अजमत ते तोकीर वास्ते काबिले कदर खिदमात सर अंजाम देने का मौका मिलता है। पंजाब एक ऐसी बदकिस्मत धरती है जिथे दे सियासतदाना ने ते मुक्तदर तबकियां ने अज तक पंजाब दे नौनिहालां नूं, पंजाब दे
ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਯਾਨੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਨਾ ਲਾਵਣ ਤੇ ਝਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਫੋਰ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਰਿਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਲਮਿਸਟ ਨੇ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਨਸਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਰਸਗੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਬੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਖੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੈਯਦ ਫਿਆਜ਼ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮਿਸਟ ਹੋ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂँकि ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਲਿਖਣੇ ਲਿਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜਰਮਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਜਾएगा। लेकिन एक गल याद रखना कि अपनी माँ बोली ना भूलना। जब तक फ्रेंच ज़बान जिंदा रहनी है, फ्रांसी कौम जिंदा रहनी है और फ्रांस जिंदा रहना है। तो इस वास्ते मैं कहांगा कि साड़ी गौरमेंट गैर ज़रूरी तौर पर इंग्लिश नूं या दूसरी फॉरनर जड़ियाँ ज़बानां उन्होंने प्रमोट कर रही है। तो साढ़े भाइयों ने जड़ा एहतमाम किया है कि उन्होंने तवज्जो देनी चाहिए है साड़ी आपनियां बोलियां ते अलहमदुलिल्लाह पंजाब जड़ी साड़ी बुल्ले शाह ते वारिस शाह दी बोली है बड़ी मिठी है। तो मैनू फखर है कि मैं खरल मलंगी ते भगत सिंह दे इस धरती दा बेटा और सानू जड़नी कि गौरमेंट ज़्यादती बंद करे और ना सिर्फ तालीम के हवाले नाल बल्कि दूजे हवाले नाल भी पंजाबी नू प्रमोट करे। तो एक आखिरी गल मैं तुहाडे नाल करांगा कि पंजाब ते साडा जिहड़ा पिंडी रिंग रोड बन रहा है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਦਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਿਕ ਸਾਂਝ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਿਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਚਿਰਾਗ ਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਤਮਾਮ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।